Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Teala her barçamızga da iki dünya baxıt hem derecesi bire kursun. Günahlarımızı gafu eylesin, ibadetlerimizni kabul kılsın. Şu cuma günlerinde Allah Teala bizge bereketli kılıp, gelecekte de şu Allah'ın sözün zorlap, Allah Teala'ga iman getirip, izge amel kılıp işlerimizni nasiplar eylesin. Muhtaram kardeşler, şimdi bugün sileşip gitesi sözümüz bulur inşallah. Kartlık hem kartlıkka ihtiram turunda. Çünkü mında muhtaram kardeşler indi. Birinçiden kartayabız. Şolay bit. Min kartayım, siz kartayasız. Siz kartayasız, min kartayım Allah'a şükür. Şuna göre indi algaygan sayın, kartaygan sayın şolay bit. Bir Allah turunda, Allah'a ihtiram turunda biz kat aylanıp kaytıp bunu iske şerige tiyişiz. Tiyişin ki bugünkü günde Allah'a karata ihtiram işte bitmiyor. Yaşarın batırın tugün. Hay vakitte biz Allah'ın özlerimizin geçtiğleri biz kibik göre başlayız. Tura Şu an göre de elbette bunu iske şiribizge kerek. Hem 1 oktyabr günü Allah bir saykin çatnağayında ol. Olalar elkenler kini bola bizden. Şu bir günü ihtiram edip alalar bizden elimizde şulay bit Allah'larına indi. Anasın unutuла diye betigindi. Birinciden muhtaram kardeşler, Allah'larga ihtiram bu gadil eydir. Bu gadillikka kire. İhtiram bulmasa demek gadillik bulmuyor. Kişi tarafından, devlet tarafından, cemiyet tarafından Allah'larga ihtiram yok iken demek gadillik yok degen söz. Bunu birinci bulup biz anlarga tiyir. Normal devlet, normal cemaatde, normal içtimai münasebetlerde en zayıf kişiler gil yaklangan bularga tiyiş. Mesela bu inde kartlar ona kire, yalgızlar, hatın kızlar, balalar, garip garabalar, bular yaklangan bularga tiyiş. Çünkü normal cemiyette zayıflarını gil yaklıylar. Demek bu kişili cemiyet. Eğer onlar kimnedir yaklap çığa alsalar. Eğer yaklap almasalar, demek bu cemiyet özü bir zayıf bulup sanala. Mesela biz elekege vakitlarda Allah'larını kerek tugil dip sanap ötürgen çıraklar bilgili. Şunday halyklar var, kavimler bulgan. Salkın yaklarda şolay bit, men aytamam meni, şokçalar şolay bulgan dip, şolay bit. Mana ul yaklarda nindi halyk bulgandır, anda bitirli halyklar yaşay. Alарның şunday bulgan гадәте, ул кешенең дә эшли алмагач, үзенә файда китерә алмагач, кешегә файда китерә алмагач, аларны салкынга берәр кая шунда чыгарып калдыра торган булганнар. Катып үләргә дип инде. Чөнки аларның файдасы юк. Biz bileriz şunda bir vakıganı da muhtaram kardeşler. Kışkına çaktan bizge anı sililer idi. Bir bala etisin şulayttırıp kayadır alıp çıkıp kaldırırga deyip yergenin körü bala. Çanağa oturtup ulanı kayadır şunda ormanga mı dalaga mı alıp çıkıp kaldıra tırgın gadet bola. Şul vakit şuşu etiğini oturtup alıp barırga deyip o kişi indi alıp çığa çeyme yiyinni. Balası ardından yugurip çığa. Әти de bu ceymeni kaldıra көрmedi. Мен de seni alıp bargan vakitte mena kirege çığa ele anang dey. Mana şulay aytip muhtaram kardeşler, şuşunday kıssalar sililer idi biz kichkina çaqda. Bizge şuşu Allah'larga ihtiramni kiritgan vaqtda. Demek şunday haller bulgan. Allah'lardan qatılу hali bulgan. Bar aның әкияте de şulay bil. Mesela bir patşalık turunda silene bir patşadı 70'ten uzgan kişilerini ötüre turgan bulgan. Allah'ın faydası yoktu. Demek onlar işli de almıyorlar, işleri de yok şulay bit. Akıllar da zayıflanadi. Demek onların keregi yok deyip onlardan ötüre turgan bulgan şunday ekiyette var. Demek bu uyanıp çağırılgan bir tugul. Belgili bir kavimlerde, belgili bir halklarda bu bulgan gamel. Nerse ayta alabız muhtaram kardeşler, bunun turunda. Bu İslam dininde şulay bit mınday gadet yok. Mınday gadet yok. İslam dininde. Çünkü bizde olalarga ihtiram degen düşünce var bizde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Leysa minna men lem yerham sagirana ve ya'rif şerefe kebirana." Bizning halkımızdan, Müslümanlardan bulmaz şul kişidi kim kichkina balalarga rahim şefkat bilen qaramasa di. Mana manga da to'xtalib olaylik hali. Kichkina balaga rahim şefkat bilen qararga kerak, yumshoqlik bilen qararga kerak. Bir vaqtda da
Кечкенә баланы җәбер, золым кылырга ярамый. Матур сөйләшергә кирәк, елмаерга кирәк, башыннан сыйпарга, бүләк күчтәнәч бирергә. Хаталанса матур сүз белән төзәтергә кирәк. Менә бу рәхимлек. Бүгенге көндә бу юк. Шулай бит. Үз балаларыбызга карата бар ул. Кеше баласына карата ул юк. Бүгенге көндә ул юк. Бүген без эт булып ябырылабыз балаларга, яшьләргә. Эт булып ташланабыз. Син нәрсә, тегеләй булай дип тотып кыйныйбыз, силкибез, шулай. Үз баласын кыйныйлар бүген. Әнә күптән түгел генә шулай бит Казанда камера астында бер хатын-кыз үз баласын кыйнады. Каты кыйнады. Бер генә сугып түгел, бәреп кыйнады. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бу рәхим шәфкатьлелек балаларга булмаса, бу балалар каты бәгырьле булып үсә. Бу балалар каты бәгырьле булып үсә. Олы кеше шулай караса балаларга. Манкатәре тегеләй булай дип шулай бит инде һәм башка сүзләр дә бар инде. Монда әйтеп тормыйм. Шулай дип әйтсә, димәк бу балалар каты бәгырьле булып үсәчәкләр. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мөселман булмас ул кеше ди, кем балага михрбан шәфкатьле түгел, йомшак түгел. Балага йомшаклык кирәк. Олы кешегә нәрсә кирәк? Мән лам ягриф шарафа. Олы кешенең дәрәҗәсен белмәгән кеше мөселман булмас ди. Ягъни олы кешенең бар дәрәҗәсе. Нинди дәрәҗә? Иң беренче дәрәҗәсе ул аның олылыгы. Олы кеше ул булырга мөмкин надан, тәртипсез, шулай бит, гынахлы, кафир дә булырга мөмкин, ул мөселман да булмаска мөмкин. Әмма аның бар шарафу кибр. Аның бар олылык дәрәҗәсе, яше бар аның. Без аны яше өчен генә булса да, аңа ихтирам күрсәтергә тиешбез. Олы кеше булырга мөмкин төрле. Бүгенге көндә ихтирамга лаеклы олы кешеләр бик сирәк. Әгәр дә аларның карасаң кешелеклеге ягыннан, сөйләшү ягыннан, гыйлем, акыл ягыннан карасаң, ихтирамга лаеклы бүгенге көндә олы кеше бик сирәк. Һәм ни өчен ихтирамга лаеклы түгел әле ул тагын? Менә шушы үзеннән яшьләргә рәхим шәфкате булмау аркасында. Эт кебек ябышу аркасында. Шуның аркасында без яшьләр шулай бит инде. Мәсәлән, нишләп олы кешене ихтирам итмибез без? Нәкъ шушы мөнәсәбәт аркасында. Ләкин бу мөнәсәбәткә карамастан, мөхтәрәм кардәшләр, без олы кешенең олылыгын, яшен танырга тиешбез. Бездә татарларда элек-электән үстерәләр иде. Бер көнгә генә синнән олы булса да, ул олы кеше дип әйтәләр иде. Бер көнгә. Бер көнгә олы булса да, ул сиңа абый дип әйтәләр иде. Бүгенге көндә синнән 20 яшьлек олы кешегә син Марат дип кенә йөрисең. Дөресме? Дөрес. Мин моны Казанга килгәч күрдем беренче тапкыр. Килә шулай дип кенә эндәшә тегенгә. Әйтәм, яшь тиңме әллә ул синең? Әйтә, нишләп болай? Бездә шулай ияләшенгән инде ди. Бу каян килде безгә? Әйтмим. Каян килгәнен. Үзегез яшайтыннан түгел инде. Күрше халыктан. Безнең күрше халкыбыз бар бит. Шулай. Каян килгәнен әйтмим. Безнең күрше халыктан килде. Алар да шулай йөртәләр. Бездә алай дигән сүз юк. Бездә хәтта укытучыга да фәлән-фәләновна, фәлән-фәләнч дип әйтмиләр. Бездә апа-абый дип әйтәләр бездә. Шулай бит инде. Апа-абый дип әйтәләр иде. Укытучыга. Фәлән апа димиләр, просто апа диләр иде. Просто абый диләр иде. Менә шундый нәрсә. Бу мөхтәрәм кардәшләр инде безнең халкыбызның үз нигезен, үз тамырын шулай бит югалтканы күренеп тора хәзер бу очракта. Шуңа күрә дә олы кешенең яшенең олылыгын без танырга тиешбез. Син нәрсә генә әйтсәң дә, аның яшь олылыгы бар. Нинди генә булса да. Нинди генә булса да. Шушы бер аның ихтирамга лаеклы әйбере бар. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мунафик кеше эч кешенең кадерен белмәс ди. Мунафик кеше эч кешенең кадерен белмәс. Ягъни аларга дөрес мөнәсәбәт күрсәтмәс. Нинди эч кеше ул? Беренчесе олы кешегә ди. Мунафик кеше олы кешегә ихтирам күрсәтмәс ди. Әнә шулай гына йөрер. Марат дип кенә. Шулай бит инде. Ты дип кенә шулай иттереп кенә теге. Җиңелчә шулай гына әйтер ул аңа. Һәм әмма монда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, исламда булган олы кешенең ди.
Демәк, исламда булмаган олы кешегә без барбыр ниндидер җиңеллек күрсәтә алабыз. Ягъни, исламда булмаган олы кешегә безнең әллә ни теге ихтирамыбыз алайык түгел, аерыла. Мен әйтмим ихтирам итмибез дип, әмма ул аерыла. Исламдагы олы кешенең дәрәҗәсе гади олы кешегә караганда зуррак. Гади олы кешегә караганда зуррак булып тора. Бер кеше сөйли. Берсендә дә бардым да, бу нәрсәдә инде бу, каядыр читтә. Татарстанның читендә дә татарларны карап торам инде ди. Шунда татарлар авыл инде ди. Бер заман бер әби килә ди, татар әби. Татар әбие анда былчырак, анда тактагына салганнар ди, шуннан әби чыга ди теге. Инде аңа авыррак инде теге шулай бит инде, шуннан соң бу әбине күрделәр дә ди, татар малайлары ди. Ике яктан тотып алдылар да, кулдан тотып чыгардылар ди. Шушы басмадан дип әйтик инде, тактадан. Килә иде бер чуваш әби ди. Баш регионда. Борылып карамадылар ди. Бар андый нәрсә, мөхтәрәм кардәшләр. Мин әйтмим шулай булырга тиеш дип, әмма ислам динендә кеше картайса, аның дәрәҗәсе тагын да зуррак була. Гади олы кешегә караганда. Гади олы кешегә караганда да зуррак була дәрәҗәсе. Шуңа күрә мунафик кеше ди, кадерен белмәс исламда картайган олы кешенең ди. Икенчесе кем була ул? Галимнең дәрәҗәсен белмәс ди, мунафик ди. Мунафик кеше галимнең дәрәҗәсен белмәс ди. Тарам кардәшләр, галим булып кала, хәтта син аның гыйлеме белән ризалашмасаң да. Ул галим булып кала. Ул күрсәгез иде, мөхтәрәм кардәшләр, YouTube'тагы комментарийларны. Андагы комментарийларны күрсәгез галимнәргә. Мин әйтмим, миңа язган дип анда. Галимнәргә язган комментарийларны карасагыз, ты фәлән дип менә шулай итеп аңа бик каты бәреләләр галимнәргә. Бу кешеләр шушы галимнәрнең сүзләрен, исемнәрен әйтергә дә лаеклы түгелләр. Бу мунафиклар булар, икизле кешеләр. Әгәр галимнең фикере белән син ризалашмасаң, дәшмә. Дәшмәсин. Әмма син аңа теге ихтирамсызлык белдерергә синең хакың юк. Менә шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бу мунафиклар гамәле ди. Һәм гадел имамның кадерен белмиләр ди. Менә кай вакытта гадел имам бу любой түрә бу. Бу моңа керә район түрәсе дә шулай бит, шәһәр түрәсе дә, дәүләтнеке дә. Әгәр дә ул гадел икән, син аның гаделлеген танып, аңа ихтирам күрсәтергә тиеш. Бездән кызганча каршы халкыбызда, урысча әйтеп әйтсәк, априори бер түрәне дә яратмыйлар. Яхшы булса да, начар булса да. Кеннән соң гына бу яхшы иде диләр. Безнең шуңа күрә илебездә гел киләчәктә үткән вакытта сөйләшәләр. Бу яхшы иде, бу әйбәт иде диләр. Исән чагында аның гизенә килеп, син әйбәт дип, син ихлас күңелдән аңа әйткән кеше булмаячак. Яратмыйлар бездә гомумән. Көнләшәләр шунда. Әзрәк кенә күтәрелеп китсә, шулай бит баратның көткәненә рат дип безнең халыкның мәкале инде ул. Әгәр дә ул гадел икән, димәк ул ихтирамга лаеклы һәм син аның инде күпмедер күләмдә барбыр ихтирам итәргә тиеш. Моны мин күрдем Үзбәкстанда. Әз генә, бер генә яхшылык эшләп куйса түрә, алар аны куркып түгел, аның алдында түгел, куркып түгел, шулай дип рәхмәт әйтеп, артыннан сөйләп йөриләр. Бер генә яхшылык эшләсә дә. Менә бездә киресенчә, бер генә начарлык эшләсә дә инде, гомерен үтмәйчә шулай бит. Шуңа күрә бу шулай икизле кешеләрнең билгеләре дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Ләкин, мөхтәрәм кардәшләр, шундый бер әйбер дә бар. Олы кешене нишләп ихтирам итмиләр соң? Моның сәбәбе дә бар. Гадәттә, моның сәбәбен карарга кирәк үзеңнән. Үзеңнән эзләргә кирәк. Менә минем күрергә туры килде бер мисал. Бер әби ашарга сорап шалтыратты мәчеткә. Без аңа кердек, ашарга бирдек. Шуннан соң сорыйбыз, сезнең балаларыгыз юкмы ди дибез. Әйтә, бар ди балаларым ди. Алар икенче шәһәрдә торалармы? Юк ди, монда Казанда торалар. Әнисе, ашчат шулай бит мәчеткә шалтыратты ашарга бирегез әле дип, балалары монда шәһәрдә йөри. Бәлки авырудыр, кем белгән бу хатынны инде. Әмма шундый бер нәрсә. Кай вакытта ихтирамсызлыкка лаек олы кеше үзе. Ни өчен?
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ма акрама шаббун шейхан ли синниhi илля qayyadallahu lahu man yukarrimuhu 'inda sinnihi." Әгәр дә бер яшь кеше башка олы кешене яше өчен, картлыгы өчен дәрәҗәле ихтирам итә икән ди, шушы яшь кешегә картайганнан соң Аллаһы Тәгалә аны ихтирам итерлек кеше җибәрә. Димәк, синең үзең картайганнан соң сине ихтирам итерлек кеше юк икән, син яшьлегеңдә үзең дингә кемгәдер ихтирам күрсәтеп бетермәгәнсең. Димәк, иң беренче сәбәпне үзеңнән эзләргә кирәк. Яшьләргә эт булып ябышканчы, сез тегеләй, сез булай дип, шулай бит. Син үзеңне уйла. Яшьлегемдә мин олы кешеләргә ихтирамны дөрес күрсәттем микән дип. Дөрес күрсәттем микән, ихтирамны җитәрлек күрсәттем микән дип үзеңнән син аны сора, бу сорауны бир. Ярдәмгә мохтаҗ бер олы кеше яныннан үтеп китмәдем микән? Күрше әби бабайларга мин рәхим шәфкатьле, ихтирамлы булдым микән дип. Безнең халкыбызда шундый нәрсә бар. Гадәттә, килен кайнанасына ачулы булса, начар мөнәсәбәттә булса, Аллаһы Тәгалә аның үзенә шундый килен бирә. Бу шушы хәдискә туры килә. Безнең халык моннан куркып яши гомергә. Киленнәр шуңа күрә кайнананы, шушын акыллы булган киленнәр, кайнананы рәнҗетмәскә тырышалар. Үземә шушындый килен эләгерде. Баш эшләмәгәннәргә була. Һәм аның андый риваятлар, кыйссалар бик күп. Бер әбидән шулай сораганнар, килене бик усал, эт кебек. Эй, әби, ничек түзәсең син моңа? Нишләп әйтмисең бер сүздә дигәштен, мин үзем шундый булдым кайнанага дигән. Аңлаган ул аны хәзер. Шуңа күрә мин ди аны тәнкыйтьләргә ачуланырга хакым юк дигән. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, олы кешегә ихтирамлы булсаң, үзеңнең картлыгыңда да Аллаһ Тәгалә сиңа ихтирам итәрлек кешеләр җибәрә икән. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Иң яхшы кеше шул ди, кем озын гомер яшәгән һәм изгелек кылган." Озын гомер, картлык ул бик әйбәт. Аллаһы Тәгалә һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям андый кешене мактый, олы һәм карт кешене, әгәр ул изгелек кылса. Әгәр дә ул диндә, намазда булса. Әмма әгәр дә ул изгелек кылмаса, киресенчә, мондый кешегә инде Аллаһ Тәгаләнең ачуы төшә. Мондый кешене Аллаһ Тәгалә яратмый, киресенчә, борылып та карамый мондый кешегә диелә. Аллаһы Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, безгә бирде, безне тудырды зәгыйф итеп. Коръән Кәримдә шулай дип әйтелә дә, без сезне зәгыйф итеп барлыкка китердек ди. Аннан соң без сезне көчле иттек ди. Аннан соң яңадан зәгыйф иттек ди. Ягъни олы кеше картаю ул балалык хәле ул бер караганда. Ләкин инде монда зур бала син. Күтәреп йөрергә авыр син хәзер. Зур бала. Суксаң, айкансаң, авырттырып суга торган бала син хәзер. Әйтсәң, рәнҗетерлек итеп әйтә торган бала син. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең шушы аятыннан күренгәнчә, олы кешегә кайвакытта балага караган кебек карарга кирәк. Бала мәсәлән ашап утыра бит, баткасын идәнгә чиреп җибәрә. Син бит аңа ачуланмыйсың. Аласың да, җыясың да, тагын салып бирәсең. Шуны укнаймы? Мәсәлән, быкырдап утырсаң. Салып бирәсең балаңа шулай бит. Олы кеше дә шулай. Кайвакытта ул да чиреп җибәрә. Баткасын да, ниен дә шулай бит. Кайвакытта пычрагы да була аның, кайвакытта аяк киемендә ул салмыйча шулай бит керә. Менә шуңа күрә балага кебек караган кебек карарга да кирәк бу очракта, ачу белән түгел, михрибан шәфкать белән. Германиядә бар икән шундый ниләр, тукталыш, автобус тукталышлары. Автобус тукталышы нормаль эшләнгән, ләкин анда бер вакытта автобус килми. Бу тукталышка. Нишләп? Кешенең бар ылгайга шундый гадәте бар, акылы китә. Һәм ул өендә утырган килеш, мин өйгә кайтам ди. Менә мондый кешеләр чыгалар да басалар автобус тукталышына өйгә кайтырга. Бу тукталыш алар өчен. Уйлап карагыз әле. Дәүләт ничек уйлый картлар турында? Шушы тукталышта улы кеше басып торса, скорый килеп алып китә ул кешене. Яки өенә кайтарып куялар. Анда автобус килми ул тукталышка. Ул тукталыш махсус улы кеше, адашкан улы кешеләр өчен. Шундый. Уйлап карагыз. Безнең
Или бізде нормаль тоқталышта жоқ ма? Какой андай тегіл. Ұлы кіші үшін түгіл. Мұнда айырым ұлы кішілер үшін тоқталыш бар. Шоланды шундай кішілер үшін. Бар, mesela біздің ауылда да шундай бір кіші үйінде отыра да менің қайтасым келеді үйге. Балалары мұны мотоциклға отырталар да, ауылына айналдыралар да, үйге алып қайталар. О, үйге қайттым дей қазір дей. Шулай тұрып, ол әзірек нетіп ала кіші енді. Шығып адашқан кішілер бек көп. Бір ауылда жасағандар қартлар йырты. Бір йыртны, ауыл йыртын енді қартлар йырты еткен. Анында бірнеше әбейні шунда қойғандар. Бір әбей үйіме қайтам деп шығып кеткен. Қышкені, қатып өлген. Қатып өлген шунда орамда. Ол алар шығып кетелер, шулай қайтабыз деп. Хай бұл ауыл кішілері нәрсе дей? Әбейлеріңіз болса кетерегіз де. Біздің татар халқы бет енді шундай яқшы. Әйте білей ме? Әйтсе. Әбейлеріңіз болса кетерегіз де. Менә шундай мөхтәрәм кардәшләр, инде мөнәсәбәт. Шуңа күрә дә олы кешеләргә әлбәттә безнең ихтирамыбыз булырга тиеш. Синнән олы икән әзрәк кенә булса да шулай бит, демәк инде ул синең өчен олы кеше булып санала. Бу динебезнең асылы. Иншаллах русчада сөйләп китербез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о пожилых людях. О стариках. Старик, конечно, звучит очень обидно, да, потому что старый человек. И говорят там взрослый, пожилой, да, как-то пытаются обойти это. Но, тем не менее, старость, оно и есть старость. Что бы ты с ним ни сделал. К сожалению, к нашим пожилым и старикам у нас не всегда правильное и уважительное отношение. Не всегда. Для этого есть свои причины. О них мы еще скажем. Но тем не менее, то есть мы должны, именно должны оказывать почет и уважение ко взрослым людям. Потому что Пророк ﷺ сказал, не из нас, не из мусульман тот человек, кто не относится милосердно к младшим и кто не уважает старших. Тот не из мусульман. Везде, где есть ислам, очень почетное и уважительное отношение ко взрослым. Везде, где есть ислам. Где ислам нормально торжествует и развивается. Это и Средняя Азия, это и арабские страны, любое место. Старикам всегда почет и уважение. Что бы они ни говорили, все стоят, молчат. Если взрослый человек встанет, стоит все молодежь. Пока взрослый не сядет, ни одна молодежь не сядет. Это отношение. Рассказывает, вот, например, один человек приехал из Узбекистана, он говорит, что меня, говорит, впервые удивило здесь, в России, говорит, даже в Татарстане. Когда, говорит, я зашел в автобус, говорит, никто мне место не уступил. Ну, это взрослый человек. Такого, говорит, в Узбекистане нет. Если я, говорит, захожу, ну, любой взрослый человек заходит, встают сразу несколько молодых людей и сразу же уступают, говорит, место. Это, я бы сказал, наследие ислама. Когда ислам уходит вот это уважение к взрослым, к пожилым людям. Дорогие друзья, пожилые люди, они нуждаются именно в уважении. И в уважении они нуждаются больше, чем в твоих деньгах, в твоей еде и в твоей одежде. Потому что есть они много не могут. Денег им много не надо, они столько не потратят уже. Ну, наверное, поэтому государство им мало платит, да? Да? Пенсию. Он говорит, вы столько не потратите. Ну, у нас мудрое государство, знает больше. Слушает наши проповеди. И им не нужно столько одежды, они столько не носят. Что им нужно? Им нужно просто уважение. Позвонить, да, узнать, как дела. Вот так вот. Показать хорошим словом, хорошим делом и так далее свое уважение. И они будут очень рады. Это действительно, дорогие друзья, очень важно. Потому что порой мы думаем, что уважение выражается в чем-то. В деньгах, например, там, да, в имущественном. Но мы забываем иногда именно о чувствах. Есть такая татарская пословица. Қаш жиырып дару бергенше елмайып ағу бер. Есть такая пословица. Я это отцу сказал, когда я у него машину попросил, а он мне так ключи дает, так. Ну, не хочет давать.
Я ему это сказал. Потом он улыбнулся и говорит, ты откуда, говорит, ты это знаешь? Да, так. Поняли пословицу? Вот тут поняли, и у них спросите, Аллах. Да, потому что это перевести, конечно, это так не переведешь, как красиво, не переведешь эту пословицу. Нуждаются именно в уважении. Однажды отец Абу Бакра, рады Аллаху анху, принял ислам. Принял ислам, и Абу Кухафа его звали. Он принял ислам, и чтобы выразить свое почтение, принятие ислама, он пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Увидев, насколько он седой и старый, пророк, саллаллаху алейхи, сказал Абу Бакру: зачем, говорит, вы привели его ко мне? Если бы вы сказали, что он старый человек, я бы сам к нему пошел. Вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал взрослому: я бы, говорит, сам к нему пошел, будучи пророком. У китайцев есть такая пословица тоже. Если человеку 60 лет, то он может прийти к императору и не поклониться. Если ему 70 лет, он может прийти к императору с палочкой. Если ему 80 лет, то император должен прийти к нему. Есть такая пословица у китайцев. Это действительно у всех нормальных народов есть уважение ко взрослым старикам, пожилым людям. А кто такой взрослый пожилой человек? Да любой, кто чуть-чуть постарше тебя. Поэтому из-за возраста хотя бы мы должны его уважать. Но, дорогие друзья, есть те, которые, будучи пожилыми, не понимают, что они пожилые и взрослые, и ведут себя как молодежь. Есть и такие. Поэтому нужно осознавать свой возраст. И осознавать, что ты живешь недолго. Дело в том, что раньше люди жили дольше. Они жили по 500, по 1000 лет. Во времена Нуха, алейхиссалям, были люди, которые жили более 1500 лет. Например, говорят, что Нух, алейхиссалям, жил 950 лет. Это не похоже на правду. Аллах Тааля говорит, что он призывал людей 950 лет. А когда ему было ниспослано пророчество, не с детства же, не с младенчества, сколько он жил? И он призывал 950 лет, пока его народ был не наказан. А сколько он потом жил? Поэтому ученые говорят, что он жил 1850 лет. Его возраст. Вот столько жили. И пришел к Нуху, алейхиссалям, пришла к Нуху, алейхиссалям, одна бабушка и сказала: у меня, говорит, умер сын. Ему было 300 лет. Очень был молодой, говорит. Очень жалко его. 300 лет. Как черепаха. 300 лет. Нух, алейхиссалям, говорит: бабушка, говорит, не печалься. Бабушка говорит: Нух, алейхиссалям, сколько ему самому-то было лет. Не печалься, говорит, бабушка. Придет народ, который будет жить всего 60 лет. Это мы. И тогда бабушка ахнула и говорит: если бы, говорит, я жила всего лишь 60 лет, я бы всю жизнь поклонялась Аллаху, потому что ни на что другое у меня времени не было бы. Мы перехитрили эту бабушку. Мы нашли за эти 60 лет время и на спиртное, и на баб, и на харамную работу, и еще оставили год-полтора на намаз в конце жизни. Мы перехитрили эту бабушку. Они не были такими умными, как мы. В кавычках. Конечно же, дорогие друзья, наша жизнь, она очень коротка. Поэтому те люди, которые жили по 500 лет, они говорили, они даже дома не строили в этом мире. Они жили, снимали там, где приходилось. Они говорили, из-за такой короткой жизни нет смысла строить дома, потому что все равно мы уйдем. Мы сегодня строим такие дома, которые после нас остаются еще 100-200 лет стоять. Мы вкладываем туда столько сил, столько энергии в эти дома, столько жизни мы туда вкладываем, здоровье, они остаются еще после нас. На 100-200 лет остаются как минимум. Сейчас, когда я тоже обшил дом кирпичом, я посмотрел, у них, оказывается, срок годности есть у кирпича. Представляете? Я никогда не думал. Там написано 70 лет. И мне грустно стало чуть-чуть. Я говорю, и что? В 100 лет я буду этот кирпич снова разбирать, что ли, думаю, про себя? А? Вот бедолага. 100 лет, говорит, да? Не знаешь, что завтра будет. Ты думаешь, когда тебе будет 100 лет?
Дорогие друзья, дома сегодняшние, альхамдулилля, они строятся на века. И столько сил они у нас забирают. Их размеры, их дороговизна, столько денег забирают. С утра до ночи пашем из-за этого. Потом полжизни строим, полжизни ипотеку за это еще выплачиваем. Когда мы однажды спросили у одного ученого, мы сказали: шейх, это арабский ученый, шейх, нашим ученым шейх не говорят, да? Говорят, ты, нашим ученым. Это арабским ученым говорят: шейх, вот у нас в России очень тяжело купить квартиру. Очень тяжело. И мы берем, говорю, в ипотеку. Можно ли в таком случае, когда очень тяжело, брать деньги, квартиру в ипотеку? А есть, говорит, другой выход. Ну, снимать. Снимайте, говорит. Не берите в ипотеку. Мы говорим: а как, всю жизнь снимать, что ли? А ради Аллаха всю жизнь снимать нормально, говорит? Ничего страшного нет. Ничего страшного нет, говорит. Понимаете? Человек снимал, например, грубо говоря, снимает квартиру. Ну, пускай всю жизнь он снимает. Ну, не хочет в харам входить. В итоге что? Ему 50-60, ипотеку выплачивает, и что? Умирает. Правильно? То есть квартира все равно не его. Он говорит: ну, хотя бы детям останется. У нас есть оправдание. Когда снимаешь, то же самое происходит. Живешь, да? Приходит у тебя хозяин квартиры. Почему не платишь, да? А тут ты лежишь уже. Все. Ничего не понятно, да, все. С тебя же не возьмешь уже, все. Тебя, естественно, выселяют из квартиры, заселяют туда другого. Все равно эта квартира не твоя. В любом случае. Вот неужели, говорит, вы так не можете? Поэтому, дорогие друзья, раньше такие люди жили. Они говорили: а мы, говорит, даже дома строить не будем. Поэтому человек должен осознавать, что жизнь коротка, и должен тратить эту жизнь на полезное для ахирата, где будет у нас вечное имущество, а не это временное имущество. Дорогие друзья, Аллах Та'аля в Коране говорит: бисмиллахи рахмани рахим, авалям нуаммиркум ма ятазаккару фихи ман тазаккара ва джаакум надзир. Аллах Та'аля говорит: неужели, говорит, мы вам не дали достаточную жизнь, чтобы вы одумались, подумали и пришли в религию? Неужели, говорит, мы не дали вам достаточную жизнь? То есть Аллах Та'аля дал нам жизнь, разум, чтобы мы подумали об этой жизни и пришли к вере. Ни одного человека не будет оправдания в судный день. Ни один человек не скажет: я мало прожил, чтобы достичь Аллаха. И сейчас многие люди что говорят? Мне еще рано в религию. Мне рано еще. Как тебе рано? Тебе 15 лет нет, что ли? Ты идиот, тупой, что ли? Что тебе рано? Ты хуже коровы, что ли? Вчера дочери говорю. Дочка тоже там насчет чего-то сказала. Телефон просит. Айфон. Я говорю: тебя купим Android, говорю. Айфон дорогой. Она говорит: я, говорит, не могу, говорит, привыкнуть к андроиду. Он для меня, говорит, сложный. Я говорю: ты корова, что ли, говорю? Вот когда корову продают другим хозяинам, корова приходит к старому. Потому что она запомнила только эти ворота. И когда коровы домой не приходят, обычно идут к старому хозяину. Вы понимаете, о чем я, да? Деревенские есть тут? Идут к старому хозяину и оттуда ее забирают. Я говорю: ты корова, что ли? Можешь запомнить только один телефон? Вот человек то же самое. Человек не корова. У него мозги побольше, и он умный. И он может разобраться, и он может понять. Если подумает, что есть Бог, что есть Аллах, что эта жизнь, она очень коротка, быстротечна. И что все в этой жизни ты все равно оставляешь. И к Аллаху, чтобы прийти, нужен какой-то капитал. Что-то с собой надо забрать. Ты же в этой жизни все время копишь что-то. Ну так копи тоже для ахирата. Неужели это сложно понять? Ведь смерть это явно. И вот что сказали ученые. Какая жизнь вот это? Аллах Та'аля сказал: мы дали вам жизнь. Вот сколько лет нам Аллах Та'аля дал, чтобы мы подумали? Ученые сказали. Это сказали 60 лет. То есть, если человеку 60 лет, и он не пришел в ислам, значит, он ни о чем не думал. Значит, это корова. У него мозгов не хватает. Но это не оправдание.
Другие сказали, это 40 лет. Если к 40 годам человек не в исламе, точнее не в религии, не в вере, то это корова. По нашим соображениям, у него мозгов не хватает. Это не оправдание. Он не хочет думать. Он на самом деле просто не хочет думать. Ему 40 лет, он не хочет думать, что ему 40, что там есть Аллах Тааля, что там есть другая жизнь, и что за все дела надо отвечать. Если ему 40 лет, и он это не понимает, он ребенок. Он как ребенок в своем развитии. Каким бы статусом ни обладал в этой жизни. Каким бы статусом ни обладал. Поэтому говорят, вот Рокфеллеры, Ротшильды, Фалян, Фасматан там перечисляют очень больших людей. Не надо им завидовать. Они не умные люди. Умный человек заботится об ахирате. Умный человек заботится об ахирате. Глупый человек заботится об этом мирском, теперешнем мире. Умный олигарх что делает? Выводит деньги в офшоры. Глупый олигарх хранит все в России. Правильно? Я правильно говорю? Правильно. Поэтому умный человек выводит свой капитал в офшоры. В жизнь после смерти. В ахират туда выводит. Глупый человек все вкладывает в эту жизнь. Яхты, дома, там жены там, и так далее, так далее, так далее. Активы всякие. Туда это все не унесет, он ничто не унесет. На это он жизнь потратил, там туда ничего не перешло. Вот о чем говорит Аллах Тааля. А другие ученые сказали, это седина. То есть седина у тебя появилась, и ты не додумался, не достиг Аллаха, значит ты тоже мало думаешь, мало соображаешь. Также Аллах, пророк ﷺ сказал, Аллах Тааля, говорит, прощает людей до 60 лет, потом не прощает. Такой хадис есть. До 60 лет Аллах Тааля прощает людей. Имеется в виду, до 60 лет человек может оступиться. По человечности своей, поддавшись чувствам, может согрешить. После 60 лет уже там не чувство, там холодный расчет. Он грешит по холодному расчету. Если после 60 лет человек грешит до сих пор, то в этом случае он все еще не понимает о религии. Он не понимает об Аллахе. Также, дорогие друзья, пророк ﷺ в конце своей жизни, когда он стал уже престарелым, он умер в 63 года, к нему очень много вахи спускалось. Откровение. Много вахи было. Почему? Это знак того, что перед старостью человек должен много заботиться именно о религии. Не о мирском, не о даче, не о внуках уже, а именно должен больше уделять внимание к религии. Больше поклоняться, на намаз ходить, книги больше читать. Это нормально. У нас поэтому инстинктивно мы говорим, будем читать намаз там 60 лет. Инстинктивно говорим. Хотя это не получается у нас. Хотя у нас не получается. Иногда Аллах Тааля приводит нас в мечеть не по своей воле. Каким образом? Тебя с работы отправили в мечеть. Сам бы ты не пришел. Сказали с работы, иди. Посиди там в мечети. Посмотри-ка там, да, людей. Что они там делают? Милиционеров иногда так отправляют. Да. Или каких-то других там чиновников. Так отправляют. Иди, говорит, посмотри. То есть иногда ты сам не хочешь, но тебя отправляют. Это большая милость для тебя. Потому что Аллах Тааля привел тебя в мечеть. Пусть против твоей воли, пока что. Но это большая милость. Но у тебя уже не будет оправданий перед Аллахом. Потому что когда он скажет, я намаз не читал, Аллах Тааля скажет, ну, ты же был в мечети. Имаму слушал. Даже записывал. Почему ты его не слушал, не одумался? Неужели ты не думал, хотя у тебя была седина? Ты был уже на пенсии? Вот поэтому Аллах Тааля всем нам дает возможность. Всем. Кто случайно проходит, вот сейчас у нас звук на улицу идет, не зря, там тоже слушают. Если хочешь, чтобы тебя уважали в старости, ты должен вести себя как пожилой человек. А как же ведет себя пожилой человек? Он ведет себя близко к Аллаху, близко к вере. Вот это самое главное правило.
Я знаю многих бабушек, которые были в исламе, дедушек, которые были в исламе, их на руках носят из-за религии. А другие бабушки и дедушки сидят на лавочке, да, ругают всех подряд, там, ты такой, там, ты сякой. У них бывает такая привычка. И никакого к ним уважения нет. Их могут и побить еще. Вот поэтому, дорогие друзья, чтобы уважение заслужить, естественно, нужно кто-то и самому сделать. Но даже если они этого не заслужили, мы не знаем, ведь мы молодые, мы все равно должны уважать именно из-за возраста людей. Все, кому 40, и все, у кого есть уже седина, вы все старики, пожилые, не обольщайтесь. Не обольщайтесь, дорогие друзья. Все, кому 40, это, наверное, здесь уже большинство, ну, кроме меня, мне 26, и все, у кого есть седина, да, все, у кого есть седина, мы уже, ой, астагфируллах, вы уже, да, вы уже пожилые, поэтому не обольщайтесь. Поэтому надо над этим задуматься. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.